دیکھ لیتے ہیں کہ لندن میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور یہ امید سے یقین کے بعد امید پھر احتساب کی طرف کیوں چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب نے کیا سمجھایا بڑے بھائی کو۔ اظہر جاوید صاحب ہمیں لندن سے جوائن کریں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے بتائیے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پہلے تو یہ بڑا دو ٹوک واضح تھا کہ صرف اور صرف احتساب ہوگا، اور احتساب کے بغیر تو آئیں گے نہیں جب تک 2017 پہ ہم ریورس نہ کر دیں معاملات کو۔ اب امید آ گئی ہے، اور احتساب کے آڑے کون آیا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سنا تھا آپ نے جو یہ الفاظ آپ نے کہا کہ ہم احتساب کے بغیر نہیں آئیں؟ کیا میاں نواز شریف نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں آئیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں۔ ہاں، ان کا ایک موقف رہا ہے، جو موقف آپ کو نظر آیا ان کی تقریر میں، لیکن الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا نہ تو کوئی میرا خیال ہے جملہ بولا ہے کہ ہم احتساب کے بغیر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ سیاست ہے، اور سیاست میں جو معاملات ہیں اس کی جو اونچ نیچ ہے اس کو دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب نے جو تقریر آپ لوگوں تک پہنچی، اس تقریر میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ ان کی انٹرنل آڈینس کے لیے تھی۔ ان کی پارٹی کا ایک جلسہ تھا یا کنونشن تھا لاہور میں، اور وہ یہاں سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی تک جو آپ شہباز شریف صاحب نے بھی جب یہاں پہ بات کی تو نواز شریف صاحب نے ابھی تک الیکشن کے حوالے سے اپنا کوئی بیانیہ نہیں دیا۔ اس حوالے سے جو اب تک بات ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہاں کی، اور انہوں نے معیشت کو اپنا بیانیہ قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، اس وقت تک جو بیانیہ وہ دیں گے، جو گائیڈ لائن دیں گے، وہ اس کے مطابق چلا جائے گا۔ ہاں، نواز شریف صاحب کا ایک موقف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ 2017 تک جو معاملات ہوئے اس میں جو لوگ ملوث تھے انہوں نے ان کا نام بھی لیا، پہلے بھی گجرانوالہ جلسے میں بھی نام لیا، اس کے بعد بھی جب یہاں بات ہوتی ہے، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے یا لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے یہی بات کی، اور اس بات کو لے کے وہ آج تک اس بات پہ قائم بھی ہے۔ لیکن کیا یہ جو بات ہے وہ الیکشن بیانیے کا حصہ ہو سکتی ہے؟ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کافی عرصے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ہمیشہ ایک نرم موقف کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے سامنے جو چیلنج پیش ہے وہ الیکشن، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں آلریڈی ایک لڑائی چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ایک یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس لڑائی میں کودیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اس وقت وہ جو اس لڑائی کا اس وقت باہر سے بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا، یہ رائے ہے مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگوں کی۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے 2013 سے 2017 تک جو معاملات تھے، جو 2013 میں پہلے بھی معیشت بگڑی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، وہ سارے معاملات تھے، اس کو انہوں نے کور اپ کیا، ٹھیک ہے، معیشت تو پہ ڈیفینیٹلی قابو انٹرسٹ ہے، اور پایا۔ معیشت کے بغیر تو الیکشن میں جایا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے، گجرانوالہ جلسہ بھی موجود ہے، پھر جو ان ہاؤس کنونشنز ہیں اس کی تقاریر بھی ہیں، قائد کا جو سٹانس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پارٹی صدر کا جو سٹانس ہے وہ سافٹ کارنر کا ہے۔ انہی دو اشخاص کے ساتھ جن سے متعلق پارٹی قائد کا نیریٹو ہے، ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن رہا۔ تو یہ چل کیسے رہا ہے؟ یہ اس میں سے معتبر ترین کون سا ہے، ایکسیپٹیبل ترین کون سا ہے؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون کو ابھی انتخابی مہم شروع ہونی ہے۔ انتخابی مہم تک ابھی پہنچتے میں تقریباً 21 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ ہوگا مینار پاکستان پہ، جہاں پہ میاں نواز شریف پہلی تقریر کریں گے، وہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ وہ 21 اکتوبر کی تقریر میں بتائیں گے کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو معاملات ہیں، تحریک انصاف کو کا جو مسئلہ ہے 9 مئی کے بعد جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا نواز شریف نے جنرل باجوہ اور فیض کا صرف احتساب کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا وہ بڑا جرم ہے؟ یا تحریک انصاف اور اس کے قائد پر جو الزامات لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جو انہوں نے توڑ پھوڑ کے الزامات لگے ہیں، آگ لگانے کے الزامات لگے ہیں، جناح ہاؤس لاہور کے جلانے کے الزامات لگے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے کے الزامات لگے ہیں، آئی ایس آئی کے آفس جو
फैसलाबाद नौ मई के वाली टोटल में डेफिनेटली। इसमें अजहर जावेद साहब, इसमें ज़रा मुझे जो लंदन के मामलात उन पे आप खासी नज़र रखते हैं। गुज़श्ता दिनों बल्कि वज़ीर आज़म साहब तो, निगरान वज़ीर आज़म साहब तो वहीं पर हैं, ये भी बातें हो रही थी कि एक जगह पर मलिक अहमद ख़ान भी हैं और एक ही जगह पर निगरान वज़ीर आज़म भी हैं, कोई होटल सेम हो गया मौजूदाती तौर पे, हादसाती तौर पे। क्या एक्टिविटीज़ हैं वज़ीर आज़म की, और क्या कोई किसी लॉबी में कोई आमना सामना भी हुआ, कोई और कुछ पक रहा है लंदन में इन शॉर्ट? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरम वो चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। चर्चिल होटल मेरे ख्याल तकरीबन कोई 20 स्टोरीज हैं उसकी, और सैकड़ों कमरे हैं। वहीं पे जो अहमद नवाज साहब जो मलिक अहमद खान साहब हैं वो भी ठहरे हुए हैं। तो उसमें रात चलते हो सकता है मुलाकात होगी हो, लेकिन जो नवाज मिनिस्टर थे, कल उनकी मीडिया इंटरेक्शन से उनसे ये सवाल भी पूछा गया, उन्होंने टोटली डिनाई किया। उन्होंने ना ही मेरा कोई प्लान था, ना ही मैं मिल रहा हूँ। और इधर से भी मुस्लिम लीग नून के जो सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई, उनका भी कहना है कि बिल्कुल कोई मुलाकात ना तय है ना होनी है। तो इस सूरत में ये तो सारी रूमर्स थी। और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर जो अगर मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनसे मिलते हैं, तो वो अपने आप को मुतनाज़ा, इस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई ऐसी मुलाकात हुई है जो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये आपसे जानना है यकीनी तौर पर कि इलेक्शन का जो नैरेटिव है वो तो जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, लैंड करेंगे, एक बयानिया बन जाएगा और डेफिनेटली उसमें मईशत प्रायोरिटी पे होगा। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, जो तज्ज़ियाकार हैं या राय रखते हैं, इन चीज़ों को करीब से देखते हैं, नवाज़ शरीफ जो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, वो कौन से नवाज़ शरीफ हैं? वो नवाज़ शरीफ वो हैं जो गुजरांवाला जलसे में तकरीर कर रहे थे, या वो नवाज़ शरीफ हैं कि जिनके भाई की इस मुल्क में 16 माह हुकूमत थी, जिन्होंने एक वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से घर भेजा? दोनों में फ़र्क है। तो एक में एग्रेशन है, दूसरे में जो है वो बुर्दबारी है, मामलात को दूसरे तरीके से, बड़े आइनी तरीके से, सेटल तरीके से सॉल्व किया। वापसी किसकी हो रही है? देखें, अब वो आ रहे हैं इलेक्शन के मौके। इलेक्शन के मौके पे जब भी आप आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें मसलियत के तहत करनी पड़ती हैं और कुछ अपने वोटर्स को एंगेज करने के लिए करनी पड़ती है। क्या ये हकीकत नहीं थी कि 2017 तक जो नवाज शरीफ के साथ सलूक हुआ, जो 2014 में यहाँ लंदन प्लान बना, यहाँ पर एक हाजिर सर्विस शख्स ने इमरान खान, तारुल कादरी, परवेज लाई को इकट्ठा करके एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और उसको उल्टाने की यहाँ से कोशिश की। उसके बाद धरने भी हुए। उसके बाद 2017 में जो जस्टिस साकिब निसार साहब ने किया, जो दिल्ली की बुनियाद पर समाते लगा के एक मॉनिटरिंग जज बिठाया, फिर जज मोहम्मद बशीर से सजा दिलवाई, और उसमें अरशद मलिक को अगर देखें, उसका बयान था जज अरशद मलिक का, शौकत सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें तो एक उनके पास ऑलरेडी बयानिया है कि उनके साथ हुआ क्या था, किसने किया था, और ये बेस्ट टाइम भी होगा बताने का। तो ये एक मिक्सचर होगा, जहां मईशत की बात होगी वहां ये बात भी होगी कि क्या किया गया, और 2013 से 17 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मुआशी तरक्की की थी उसको कैसे रोका गया, और उनका ये बयानिया भी होगा कि हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी तरफ ये बयानिया भी होगा अभी तो खींचतानी लेवल प्लेइंग फील्ड की भी चल रही है। एक मसला और नून लीग को दरपेश है। एक तो ये कहा जाता है, जैसे आपने भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये एक राय का फ़र्क है, बिहेवियर का फ़र्क है। नून लीग में से बहुत सारी आवाज़ें हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, दीगर कुछ लोग और हैं जो री इमेजिन्ड पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं। उनको लेके लंदन में कोई बेचैनी है या रावी चैन ही चैन लिख रहा है? देखिए जी, जो हमारी पार्टियां हैं अभी, जो तीनों ही कह लें, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी, इनकी जो मरकजी क़यादत से जो भी अलहदा हुआ है उसको कभी भी वो मकबूलियत नहीं मिली है, गवाह है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर खुद वो अपने हल्के से हार गए थे, उनको वहां से फिर लाहौर लाया गया, लाहौर ला के नवाज शरीफ साहब ने उनको जितवाया, अपनी सीट से जितवाया। इस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिटिकल हैसियत है कराची में, वो भी लोगों को पता है। मुस्तफ़ा नवाज साहब जो फोकर साहब है, उनकी एक स्टैंडिंग है, बिल्कुल पिंडी में उनका एक हल्का है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है। तो इस नई पार्टियों की अभी कोई अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं है शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद ये भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं जाएंगे किसी और पार्टी में। उनका जो रिलेशनशिप है नवाज शरीफ साहब के साथ, उसमें वक्ती तौर पे चंद नाराजगियां तो हो सकती हैं, लेकिन वो किसी बड़ी पार्टी की तरफ जाएं ये बड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ पे चंद हफ्ते कबल, तकरीबन 2-3 महीने कबल मेरा ख्याल है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए थे। अच्छा। नवाज शरीफ साहब से मिलके गए थे। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तकरीबन महज 2 घंटे तक मुलाकात, यानी मुलाकातें हुई और अंदाजा ये है कि अब्बासी साहब नहीं जाएंगे, मिफ्ता इस्माइल शायद ये काम कर सकते हैं। खैर, अजहर जावेद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।